رونا پڑتا ہے ایک دن مسکرانے کے بعد، یاد آتا ہے وہ شخص دور جانے کے بعد، دل دکھتا ہی ہے اس شخص کے لیے جو اپنا نہ ہو سکا اتنی محبت جتانے کے بعد۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو رضیہ سلطانہ یوٹیوب چینل۔ آپ سن رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی آواز میں علیشہ انصاری کا لکھا ہوا خوبصورت ناول عشق متشکرم۔ ہوپفلی آپ کو یہ ناول آڈیو کی صورت میں بہت پسند آ رہا ہوگا۔ میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کا بے حد شکریہ۔ مزید اچھی تحریریں سننے کے لیے جلدی سے میرے نئے ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناول اچھا لگ رہا ہو، تحریر اچھی لگ رہی ہو تو اچھا سا کومنٹ بھی کر دیا کریں تاکہ میرے چینل کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور میں آپ کے لیے اچھی تحریریں آڈیو کی صورت میں پیش کرتی رہوں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں عشق متشکرم کا نیکسٹ پارٹ 27، آڈیو بائی رضیہ سلطانہ۔ مراد 11 بجے گھر لوٹا تھا۔ عائشہ پڑھنے میں مصروف تھی۔ ان دونوں کی آج کل بات چیت صحیح طرح ہو بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑے پڑھتے پڑھتے خیالوں کی دنیا میں جا چکی تھی۔ کیوں پریشان ہو؟ مراد نے آ کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ پتہ نہیں، عائشہ نے سر کتاب پہ جھکا لیا۔ سارے جہاں کی ٹینشنز اپنے سر پہ لینے کا تمہیں زیادہ شوق نہیں؟ اپنے پیپر کی فکر کرو۔ پر نہیں، تم کو ٹینشن لینی ہے۔ اس کی بے جا ٹینشن لینے کی عادت پہ وہ چوٹ کرتا ہوا بولا، کچھ بھی، میں بس یہ سوچ رہی ہوں ہم گھومنے کہاں جائیں گے۔ وہ اس کی طرف گھومی۔ مراد کے بازو اس کے ارد گرد ہی تھے۔ تو پھر کہاں جانے کا ڈیسائیڈ کیا ہے؟ سوات، پہلے تو ہم بس ناشتہ کرنے ہی باہر نکلے تھے، پر اب میں پورا گھوم کے آئیں گے، سارے ناردرن ایریاز گھومیں گے۔ وہ مراد کا پرتپش مسکراہٹ بھرا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، ویری گڈ، نائس ڈریمنگ، ناؤ گو ٹو بیڈ اینڈ سلیپ، ریڈ ان دا مارننگ۔ اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر اس نے ایک طرف رکھ دی اور تاحکم سے بول کر لائٹ آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ رمائزہ تیسرا پیپر دے کر گھر آئی تھی۔ لاؤنج میں غضنفر کے ساتھ وکیل کو بیٹھا دیکھ کر چونک کر ان کے پاس چلی آئی۔ کندھے سے بیگ اتار کے ایک طرف رکھ دیا۔ اس کے استفسار سے پہلے ہی تایا ابو سے خود مخاطب کر چکے تھے، بیٹا یہ آپ کے اپارٹمنٹ کے پیپرز لے کر آئے ہیں، غضنفر نے آہستہ سے کہا۔ رمائزہ نے ناسمجھی سے وکیل کو دیکھا جو فل ٹپ ٹاپ ڈریسنگ میں ملبوس بیٹھا تھا۔ میڈم، یہ شنواری ہاؤس کے دستاویزات ہیں، میران صاحب وہ اپارٹمنٹ آپ کے نام گفٹ کر رہے ہیں، یہ آخری تحفہ سمجھ کے رکھ لیں۔ ان کا کہنا ہے یہ گھر پہلے دن سے ہی آپ کا تھا اور آپ کا ہی رہے گا، آپ کے دستخط کی ضرورت ہے، آپ پڑھ کے مطلوبہ جگہ سائن کر دیجیے گا۔ وکیل پیشہ ورانہ انداز میں مخاطب ہوا۔ باقی گفتگو وہ غضنفر سے بھی کر چکا تھا۔ وہ مزید رکا نہیں، غضنفر سے مصافحہ کر کے نکل گیا۔ روما پیپرز گود میں ڈالے بیٹھی رہی۔ وہ ہکا بکا پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے پریشانی سے سر اٹھا کے بڑے پاپا کو دیکھا۔ بڑے پاپا، مجھے اس کی طرف سے کسی قسم کا کوئی تحفہ نہیں چاہیے۔ آخر یہ ثابت کرنا کیا چاہتا ہے؟ پہلے گھر چھین لیا، اب مہان بن کر واپس کر رہا ہے۔ کاغذ میز پہ پھینک کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اپارٹمنٹ کا منظر جھماکے کی صورت میں آنکھوں میں گھوما۔ کول ڈاؤن بیٹا، یہ گھر میرے بھائی کی نشانی ہے، میران جا یہ تمہارے حوالے ہی کرنا چاہتا ہے نا، تو پھر ہم اس سے خرید لیں گے، سفیر آ جائے پھر میں یہ معاملہ دیکھتا ہوں۔ اسے پچکارتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ رمائزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ واقعی خرید لیں گے؟ وہ چہکی۔ بالکل، وہ مسکرائے۔ روما نے تشکر بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا اور ان سے لگ گئی۔ تھینک یو تایا ابو، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ گھر میرے لیے کتنا اہم ہے، خاص سے بھی زیادہ خاص ہے، ممی اور بابا دونوں کی حسین یادیں ہیں وہاں۔ رمائزہ نے ان سے الگ ہو کر بتایا۔ پیپرز کیسے جا رہے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ بہت اچھے، اب تو بس 2 رہتے ہیں پھر نیا سیمسٹر شروع ہوگا۔ ان کے پاس سے فاصلہ بنا کر اس نے صوفے پہ پڑا بیگ اٹھا کے کندھے پہ ڈالا۔ چلو جاؤ کچھ دیر آرام کرو، کھانا کھا لینا، اسے ہدایت کرتے وہ آفس کے لیے نکل پڑے۔ رمائزہ بھی پرسکون سی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اپارٹمنٹ کا سن کے آج اسے خاصا اطمینان ہوا تھا۔ ایگزامز کے جھمیلوں میں وہ میران اور اس کی آخری ملاقات سب فراموش کر چکی تھی۔ تھوڑی ڈسٹرب ہوتی بھی تھی تو گھر والوں پہ یہ بات عیاں نہیں کرتی تھی۔ شمس ہسپتال سے لوٹا تھا۔ عزیز نے میران کو اس کے بیٹے کی بیماری کے حوالے سے آگاہ کر دیا۔ میران نے کہا تھا اس بچے کا علاج وہ خود کروائے گا، اگر علاج پاکستان میں ممکن نہ ہوا تو باہر بھجوائے گا، پر اس کا یہی علاج ممکن تھا۔ ٹریٹمنٹ جاری تھی پر بیماری پہ حاوی ہونے کے لیے وقت درکار تھا۔
میران کھانا کھا کر فارغ ہوا۔ سائیں چائے پیئیں گے؟ فرید نے جی حضوری کرتے پوچھا۔ وہ سر اس بات میں ہلا کر جواب دیتا لون میں چلا گیا۔ اس نے واپس آ کر اب تک ذوالفقار سے بات نہیں کی تھی۔ وہ آتا ہی دیر رات کو تھا اور پھر صبح ہوتے ہی چلا جاتا۔ ذوالفقار اس پہ برہم تھے۔ وہ خود بھی اس سے ملنے نہیں آئے تھے۔ میران باہر آ گیا۔ کھلے آسمان کے نیچے زیادہ پرسکون رہتا تھا۔ اس نے آنکھیں موند لی تو ہمیشہ کی طرح نازک سراپا آنکھوں کے گرد لہرایا۔ وہی سفید گھیردار پیروں کو چھوتی فراک میں ملبوس سراپا، مہندی سے سجے ہاتھ، گجروں سے لیس گلائی، کھلکھلاتا ہوا چہرہ، رمق زدہ قاتلانہ نگاہیں۔ ایک پل کو اس کا شدت سے دل کیا تھا ان گجروں کی خوشبو خود میں اتارے۔ اس نے جھپاک سے آنکھیں کھول لی۔ چہرہ بے تاثر ہی رہا۔ اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے آخر، کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں۔ وہ اس کی زندگی سے تو نکل آیا تھا پر اپنی زندگی سے اسے نکالنا ناممکن تھا۔ اس کی یادیں سوچوں پہ قابض رہتی، خیالوں کی ملکہ بن چکی تھی وہ۔ رومائزہ شنواری، تم ایک ہینڈسم، خوب شکل اور اربوں کی جائیداد کے مالک ہو۔ تم کو مجھ سے بہتر اور کوئی چاہنے والی مل جائے گی، ایک وقت کبھی رومائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پتھر دلی سے کہا تھا۔ میران اس کی آنکھوں کے بھنور میں ڈوبتا مدھم سا ہنسا، قدم بڑھا کے اس کے نزدیک آیا اور اس کی گہری بھوری آنکھوں میں جھانکا۔ پر میری زندگی کا قیمتی اثاثہ تم ہو، مجھے تم سے محبت ہے، تمہاری طلب ہے۔ لوگ مجھ سے زیادہ میرے پیسے سے پیار کرتے ہیں، وہ یہ عیش و عشرت، یہ دولت دیکھتے ہیں۔ اور بات رہی ہینڈسم ہونے کی، بے شک وہ تو میں ہوں، پر ایسا دل نہیں چاہیے جو ہر ایک پہ فدا ہو جائے۔ میری خواہش صرف تم تک محدود ہے اور مجھے کسی کی تمنا نہیں ہے۔ بڑے ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں مسرور مسکراہٹ کے ساتھ اس نے جواب دیا تھا۔ پھر تم پتھر سے سر پھوڑ رہے ہو، وہ جواباً چٹک کر بولی۔ میران اس کے خیال سے باہر نکلا۔ بے خودی میں وہ مبہم سا مسکرایا، پھر مسکراہٹ جیسے سمٹ گئی۔ اگلا خیال جو اس کی شادی کا آیا تھا، چند دن بعد وہ کسی کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہونے جا رہی تھی۔ کاش کسی میران ہی ہوتا۔ رومائزہ کا کسی اور کا ہو جانا یہ بات اتنی تکلیف دہ تھی کہ وہ برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے پہ بازد ہو جاتا تھا۔ دل و دماغ میں جنگ چھڑ جاتی تھی۔ تمام ملازمین بڑی انہماک سے بڑے کاموں میں مصروف تھے۔ مالی اس بڑے سے باغ کو پانی سے نہلا رہا تھا۔ ماحول میں نمی آ گئی، ہریالی بھیگ گئی، مٹی کی خوشبو محسوس ہوتی ہوئی بڑی اچھی محسوس ہو رہی تھی۔ تمام ملازمین بڑی انہماک سے کاموں میں مصروف تھے۔ مالی اس بڑے سے باغ کو پانی سے نہلا رہا تھا۔ ماحول میں نمی آ گئی، ہریالی بھیگ گئی، مٹی کی خوشبو محسوس ہوتی بڑی اچھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر کھڑا وہاں کے نظارے دیکھتا رہا۔ فرید نے تھوڑی دیر بعد چائے پیش کر دی۔ گھونٹ در گھونٹ اس نے اپنے اندر اتارے، تبھی مین گیٹ کھولا گیا تھا۔ عزیز نے گاڑی پورچ میں لا کر روکی اور اپنا ٹمٹماتا چہرہ لیے اس کے پاس آیا۔ میران نے گھونٹ لے کر کپ لبوں سے دور کیا۔ سائیں، اے ایس پی صاحب نے مارگن کے ساتھیوں کو بھی پکڑ لیا ہے، سلام بھجوایا ہے انہوں نے آپ کو، وہ خوشی سے بتا رہا تھا۔ میران نے سر ہلانے پہ ہی اکتفا کیا۔ اس کی اس قدر خاموشی بنگلے میں موجود ہر فرد کو کھٹکتی تھی۔ اس نے بولنا چھوڑ دیا، کسی کو مخاطب نہیں کرتا تھا۔ اول تو بنگلے میں آتا ہی بہت کم تھا، دن رات کاموں میں خود کو مصروف رکھتا تھا، بس اسی درمیان وہ نارمل ہو جاتا تھا۔ سنجیدگی طاری رہتی تھی جو پہلے کبھی اس کے رویے کا حصہ تھی۔ اپنی سنجیدہ رہنے کی عادت پہ کچھ لوگوں کو وہ مغرور بھی بہت لگتا تھا۔ سائیں کب تک اس طرح رہیں گے؟ عزیز کی زبان بھی رکتی نہیں تھی۔ کئی بار وہ اسے کھڑی کھڑی سنا چکا تھا، پھر بھی وہ یہ سوال کرنے سے بات نہیں آتا تھا۔ میران نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ اس کے جواب نہیں ہے میرے پاس۔ عزیز نے غور سے اس کا نکھرا ہوا چہرہ دیکھا جس پہ کسی قسم کی خوشی کی رمق نہیں تھی۔ سرد اور سنجیدہ تاثرات تھے، بال ماتھے کو چھو رہے تھے۔ شاید میران کو اندازہ نہیں تھا اس طرح وہ مزید خوبصورت لگتا ہے۔ سنجیدگی، لاپرواہی اس پہ ہی تو جچتی تھی۔ مغرور سی آنکھیں، اس کے نقوش دیکھنے سے فرصت ملی تو عزیز نے سانس بحال کی۔ جواب ہوگا بھی کیسے؟ آپ خود ان کے خیالوں کی زد سے باہر نہیں نکلنا چاہتے۔ عزیز، اس کی حقیقت افشانی پہ وہ برہم ہوا تو عزیز نے چہرہ جھکا لیا۔ اتنے میں شمس ان کے درمیان آ گیا۔ میران کو مخاطب کرنے کی اب اس میں ہمت بچی نہیں تھی۔ کیسا ہے تمہارا بیٹا؟ اس کے تمام گناہوں کو فراموش کر کے میران نے فکر مندی سے پوچھا۔
इलाज हो रहा है, रोज़ वो नई तकलीफ से गुजरता है। छोटी सी जान आखिर कितना दर्द बर्दाश्त करेगी। वो गमज़दा था। मीरान ने तसल्ली देने के लिए उसके शाने पे हाथ रखा और फिर वापस अंदर की तरफ पलट गया। शम्स ने नदामत से झुका सर उठा के अजीज़ को देखा। बतूल और गजनफर अपने किसी जानने वाले की अयादत के लिए थोड़ी देर पहले ही रवाना हुए थे। रुमाइजा घर में अकेली थी। पेपर की तैयारी मुकम्मल हो चुकी तो वो फारिग होकर पेंटिंग का सामान लाउंज में लेकर बैठ गई। स्टैंड उसने सेट कर दिया था, फिर स्टूल ला कर रखा। उसने ब्रश उठाया ही था, मुलाजमा आकर उसे पैगाम देने लगी। बाजी, बाहर आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं, आप जाके देख लें। रुमाइजा को थोड़ी हैरत हुई, उससे भला कौन मिलने आ सकता था, और कोई अनजान? वो ब्रश एक तरफ पेंट कलर्स के साथ रखकर दुपट्टा शानों पे फैलाकर बाहर निकली। लॉन से गुजर के वो मेन गेट तक को आन पहुंची। कौन आया है? धूप की शिद्दत से उसने हाथ माथे पे रख के चौकीदार से पूछा। बेटा, बार बार आपका नाम ले रहे हैं कि आपसे मिलना है, अजनबी लोग हैं, चौकीदार ने बताते हुए दरवाज़ा खोला। जूं जूं दरवाज़ा सिरकता गया, बाहर का मंजर साफ हो गया। एक मुहज्जिब सी उम्र रसीदा खातून सर पे दुपट्टा ओढ़े, अच्छे पोशाक पहने उसके सामने खड़ी थी। बेसाख्ता रुमाइजा उन्हें देखकर बाँचें खिल गई। हलीमा भी, वो खुशी से चिल्लाकर गेट से बाहर निकली और उनको खुद में समा लिया। शुक्र तुम मुझे भूली नहीं। वो उनसे दूर हटी तो हलीमा बी ने मुस्कुरा कर कहा। कितने दिन बाद ये चेहरा उन्हें वापस देखने को नसीब हुआ था। उसके जाने के बाद वो तन्हा हो गई थी और वो याद भी बहुत आती थी। उसकी फिक्र भी उनको सताए रहती। आपको कैसे भूल सकती हूँ मैं, अंदर आए ना आप। उनका हाथ थामे वो घूमे पर उसके कदम जैसे रुक गए। उसने गर्दन हल्की सी बाएं जाने की तो सख्ते में आ गई। हलीमा बी का थामा हाथ उसके हाथ से छूट गया। सामने अजीज, अब्दुल और शम्स खड़े थे और साथ में एक बड़ी उम्र के आदमी भी थे, बाबा के दोस्त मियाँ हसन। वो पत्थर सी हो गई थी। वो सब लाउंज में बैठे थे। रुमाइजा सब की आमद समझने से कासिर थी। हलीमा बी और हसन अंकल को देखकर उसने अजीज वगैरह को कुछ नहीं कहा। जब वो मीरान को माफ़ कर चुकी थी तो फिर इनसे कैसा शिकवा होना था, पर वो हैरान ज़रूर थी। आप सबका एक साथ कैसे आना हुआ? और अंकल आप? वो हसन के बराबर में ही बैठी थी। हसन ने उसके सर पे हाथ रखा तो वो सर खम कर गई। हम आपकी आंखों में से बदगुमानी की पट्टी हटाने आए हैं। साईं खुद तो हटा नहीं सके, पर हम ज़रूर आज हटा कर जाएंगे। आप हमेशा उनको गलत समझती हैं और फिर पछताती हैं। एक शख्स जो आपको दुनिया की भीड़ से महफूज रख रहा हो, वो कैसे आपको अनदेखी आग में झोंक सकता है? आपने हर बात का इल्ज़ाम हमारे साईं को दे दिया। खुद खुश हैं इस सफ़ीर के साथ और साईं मर रहे हैं। वो खुद को लफ्ज़ी बोल कर कहकर पीछे कर लिया, पर आपसे वो दिल का ताल्लुक कभी ख़त्म नहीं कर सकेंगे। एक रट उन्होंने लगा रखी है कि आपकी आंखों पर बदगुमानी की पट्टी बंधी है। जब तक वो नहीं हटेगी तो आप सच पे यकीन नहीं करेंगी। तो वो पट्टी हटाएगा कौन? अजीज गुब्बारे की तरह फट पड़ा था, पर उसने अंदाज मुहज्जिब ही रखा और तलख आवाज़ को नॉर्मल बरकरार रखे बोला। रुमाइजा तो उसके अंदाज पे शुशद्दर थी। आज से पहले मजाल जो अजीज उसके साथ इतना तलख और सख्त हुआ हो। बेटा, मैंने आने में देर कर दी, माफ़ करना मुझे। एहतशाम के इंतकाल के बाद मैं तुम्हारी आंटी के साथ कुछ माह के लिए कराची चला गया था। ये तो उस जवान ने मेरा पता निकाल कर मुझसे रब्ता किया। एहतशाम के जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। तुम्हारी आंटी ने मुझे रोक रखा था। वो जुल्फ़कार जा के साथ दुश्मनी से डरती थी। आखिरी वक्त तक मैं एहतशाम का राज़दार रहा हूँ, पर अब वक्त आ गया है कि तुम्हें हकीकत मालूम होनी चाहिए। वो कहते हुए खामोश हो गए। रुमाइजा को अनहोनी का एहसास हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी में सुनसनाहट तो अजीज़ की गुफ्तगू शुरू करने से ही हो रही थी। उसने हलीमा बी की तरफ देखा, फिर उनके बराबर में अजीज़ बैठा था, उस तक निगाहें पहुंची। आपको छोटे साईं ने जो कुछ बताया वो सब सच है। हम सब कसम उठाने को तैयार हैं। वो बेकसूर हैं। उनको कुछ मालूम नहीं था उनकी पीठ पीछे क्या साजिश की गई और क्यों की गई। आप वजह नहीं जानती। साईं ने आपको यकीनन इस बात से बेखबर रखा होगा कि कर्जे की रकम उन्होंने ही आपके बाबा को दी थी, और इस बारे में जब बड़े जा को खबर हुई तो उन्होंने गुस्से में आकर साईं का नाम इस्तेमाल करके आपको वहीं रुकवा लिया। साईं रकम की बात आपसे छुपाना चाहते थे, पर उनको बता देना चाहिए था। अजीज़ ने कहते हुए शम्स की तरफ देखा। यह रकम का क्या माजरा था? वो बेखबर थी।
उसने नासमझी से हसन को देखा। शम्स ने रुमाइजा को देखकर गहरी सांस भरी। मैं ही था जिसने जुल्फ़कार जा को हमेशा से शिनवारी के खिलाफ भड़काया, और ऐसे कई लोग हैं जिनके खिलाफ मैंने यही हरकत की। मैं दिल से अपने गुनाहों पर नादम हूँ। मुझे एहसास हो चुका है कि मैं गलती पर था। अल्लाह ने मुझसे मेरे हर बुरे अमल का हिसाब ले रहा है। मेरा बेटा बहुत तकलीफ में है, कैंसर में मुब्तला है। उसे आपकी बद्दुआएं ही लग गई हैं और मेरा किया वो भुगत रहा है। मैडम, मुझे माफ़ कर दें। शम्स जगह पे बैठा रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा। रुमाइजा को सांप सूंघ गया। आंखें हैरत से फट गई। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपके बेटे को कभी बद्दुआएं नहीं दी। इस मासूम का क्या कसूर? वो सुन के बेचैन हो गई। हलीमा भी उठ के उसके पास आई और बराबर में बैठ गई। पर मैं आपका गुनाहगार हूँ। मैंने ही बड़े जा को खबर दी थी कि मेरान बाबा ने शिनवारी को पैसे दिए हैं। सारा कसूर मेरा है। वो पछतावे में झुलस रहा था। अल्लाह आपके बेटे को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जिंदगी दे। हलक में भट्टी गुटली निगल कर उसने बामुश्किल कहा। वो शदीद उलझ के रह गई। जहन में सोचें समंदर की तरह ठाठे मारने लगी। हर ख्याल बिखर रहा था। किस बात को कहाँ से जोड़ती? बेटा, मेरान जा का कोई कसूर नहीं। वो आपको घर ही भेज रहा था। दरमियान में आप और वो दोनों जुल्फ़कार की साजिश का निशाना बन गए और वो कामयाब भी हो गए। अंकल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो होले होले लर्जने लगी। आप जब अगवा हुई तो उसके बाद ही मेरान एहतशाम से मिलने आया था। उसने एहतशाम को हर तरह से इत्मीनान में लिया था कि आपका ख्याल रखेगा, और हत्ता कि वो आपके लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार तक कर चुका था और शादी भी करना चाहता था। फिलहाल एहतशाम ने इस मामले के बारे में कुछ सोचा नहीं। दिन गुजरते गए। मेरान फिर आया। उसने तुम्हारे बाबा को अपार्टमेंट बेचने से रोका था। उसका यही कहना था कि रुमाइजा के लिए ये घर बहुत ख़ास है, आप इसे सेल ना करें, पर तुम्हें वापस लाने के लिए एहतशाम के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मियाँ हसन एक एक करके सब कुछ उसे तफसील से बताने लगे। उनके खामोश होने पे अजीज़ ने बात जारी की। जी, मैं भी उनके साथ गया था। उस वक्त वो जुल्फ़कार जा से डील कर चुके थे, जो सिर्फ एक प्लानिंग थी। छोटे साई ने एहतशाम साहिब की परेशानी देखते हुए उन्हें एक ऑफ़र की थी, बल्कि वो उनका हतमी फैसला था। आपके बाबा बड़ी मुश्किल से राज़ी हुए थे। बात ये थी कि मेरान साई ने उन्हें 5 करोड़ रुपए दिए थे, जो किसी कर्ज की सूरत में नहीं थे। उन पे बस फिर एहतशाम शिनवारी का हक था। सूद की रकम वो बरेजा से माफ़ करवा चुके थे और फैक्ट्री बहुत घाटे में जा रही थी, तो उसे बेचकर नए कारोबार शुरू करने का मशवरा दिया था। अजीज़ ने लब मिलाकर बात मुकम्मल करके सर झुका लिया। रुमाइजा की आंखें फैल गई। माहौल में सन्नाटा हुआ। फिर वो दिन भी आ गया जब एहतशाम आपको लेने गया था। वो तो आपको लेकर ही आता, पर जुल्फ़कार के आदमियों ने उसके गाड़ी में बैठते ही उसे बेहोश कर दिया और उसे घर पहुंचा दिया। फिर जो हुआ आप वाकिफ़ हैं। मेरान उन्हें किसी भी चीज़ से मजबूर नहीं किया था। वो यही समझ रहा था कि उसके आदमी आपको घर छोड़ आए। हसन की आवाज़ ने सन्नाटा तोड़ा था। सारी गोहर अफशानियाँ रुमाइजा पे बिजली की तरह कड़कते हुए बरसते हुए बरस रही थी। जी, मैं ही था उस वक्त आपके साथ। मैं साईं के करीबी बंदों में से एक हूँ। मेरी बीवी और बेटी शम्स के कब्ज़े में थी। मुझे साईं के हुक्म के खिलाफ जाने पे मजबूर कर दिया गया था। ना चाहते हुए भी वो कर गुजरा था, जिसके बाद साईं की ज़िंदगी में एक तूफ़ान उठना था। अब्दुल हथेलियाँ रगड़ते हुए कह रहा था। रुमाइजा उस दिन के मंजर में खो चुकी। चीख व पुकार उसे सुनाई देने लगी। फिर उसके बाद एहतशाम से जुल्फ़कार जा मिले और बताया कि उन्होंने रुमाइजा को वापस वहीं कैद कर दिया जहां वो थी। अब की बार वो मेहमान नहीं, कैदी थी, जिसे मेरान की वापसी तक वही रहना था। जुल्फ़कार को अंदाज़ा था इस साजिश के बाद रुमाइजा कभी मेरान की शक्ल नहीं देखेगी। वो तुमसे मेरान की जान छुड़ाना चाहते थे। बस फिर सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे उन्होंने सोचा था। एहतशाम मज़ीद परेशान हुआ। उसने अपार्टमेंट और फैक्ट्री बेचकर अपने पैसों से कर्जा उतारना चाहा कि शायद उसे अपनी बेटी मिल जाए, क्योंकि मेरान के दिए पैसों से तो उसके बाप की अना जाग गई थी। वो सिल्वर होल्डिंग्स के मालिक दाइम अली को पहले भी अपार्टमेंट बेच रहा था, पर मेरान के इनकार के बाद छोड़ दिया था। उसने दोबारा उनसे राब्ता किया। वो अपार्टमेंट खरीदने में तब भी इंटरेस्टेड थे। वो फैक्ट्री का सौदा भी कर चुका था, रकम मिल गई थी। अपार्टमेंट भी उसने बेच दिया, पर जिस दिन उसे अपार्टमेंट की रकम मिली
وہ شدید بیمار ہو گیا، دل کا دورہ پڑا تھا، میں اس کے پل پل ساتھ تھا، ساری باتیں میرے سامنے ہوئی تھی۔ دائم علی نے آ کے ان کی خیریت وغیرہ بھی دریافت کی اور وہ رقم وغیرہ دے کر چلا گیا تھا۔ ہاں، سائیں جب واپس آئے تو آپ کو گھر بھیج دیا تھا اور پھر ان کو خبر ہوئی کہ شنواری صاحب کا انتقال ہو گیا، اپارٹمنٹ وہ بیچ چکے ہیں اور آپ لاپتہ ہیں، تو وہ شدید پریشان ہو گئے تھے۔ اس رات ہاسپٹل میں وہ آپ کے پاس تھے۔ آپ کو انتہائی خراب حالت دیکھ کر ان کا حال برا ہو چکا تھا، وہ خود بھی اس سب کا ذمہ دار سمجھ رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپارٹمنٹ وغیرہ کا پتہ کروایا۔ دائم علی ان کے بہت اچھے دوست ہیں، ان کو پتہ لگا کہ انہوں نے ہی خریدا ہے تو سائیں نے ان سے واپس خرید لیا۔ وہ گھر دائم نے اپنے ایمپلائر کو کچھ وقت کے لیے دیا تھا۔ جب آپ وہاں گئی تھی تو اس کا بھائی آپ سے ملا تھا جو سب چیزوں سے بے خبر تھا۔ ہفتے کے اندر اپارٹمنٹ میران صاحب واپس لے چکے تھے۔ دائم کو ہر چیز سے باخبر انہوں نے کر دیا تھا، وہ گھر کسی غیر کے پاس نہ جائے، اسی لیے سائیں نے خریدا اور واپس آپ کو لوٹانا ہی چاہتے تھے۔ سب کی نگاہیں عزیز کے چہرے پہ تھی۔ ایک رمائزہ ہی تھی جو سفید پڑتے چہرے کے ساتھ ٹیبل کو گھور رہی تھی۔ اس کے اوسان خطا ہو رہے تھے، لگ رہا تھا پیروں سے بس جان نکل ہی جائے گی۔ احتشام اتنے ہی دن لکھوا آیا تھا، اس کی طبیعت سنبھل نہ سکی اور 2 دن بعد روح نے اس کے جسم کی جان چھوڑ دی۔ میاں حسن کی آنکھ سے آنسو نکل گیا، انہوں نے آنکھوں سے چشمہ ہٹا کر آنکھ صاف کی، وہ ساکت رہ گئی۔ بے یقینی سے اس نے حلیمہ بی کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو پھسل رہے تھے، چہرے پہ ایک رنگ آتا اور دوسرا جاتا۔ تمہارے تایا کی فیملی بھی اس سے آ کر مل چکی تھی، پر انہیں اس نے تب تک کچھ خبر نہیں ہونے دی تھی۔ آخری وقت میں اس کے پاس کمرے میں صرف میں ہی موجود تھا، اس نے بس جیسے آخری لفظ ادا کیے تھے، حسن میرا وقت پورا ہو گیا ہے، میری بیٹی کا تم خیال رکھنا۔ میں ایک اچھا باپ ثابت نہیں ہوا، اپنی بیٹی کو دنیا کے چنگل سے بچا نہیں سکا۔ میران جہاں سے ممکن ہو تو رابطہ کرنا، اسے اس کے باپ کے کیے سے آگاہ کرنا، وہی رمائزہ کو اپنے باپ سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اسے کہنا کہ احتشام شنواری تمہارے اور رمائزہ کے رشتے کے لیے راضی تھا، اس کے علاوہ اور کوئی میری بیٹی کے قابل نہیں۔ اسے کہنا کہ وہ میری امانت کا خیال رکھے، اور ان کی سانسیں مدھم پڑتی گئی، آنکھیں اوپر کو چڑھ گئی۔ حسن صاحب بتاتے ہوئے تکلیف سے گزر رہے تھے، ہر نفس کی آنکھ اشک بار ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو مزید تیزی سے پھسلنے لگے۔ اس کے باپ کو میران پہ اتنا اعتبار تھا؟ بیٹا، میران بالکل بے قصور ہے، تمہیں اس کا یقین کر لینا چاہیے، میں نے اپنے دوست کا پیغام تمہیں دے دیا ہے، اس نے میران کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی تھی، بہت سوچ سمجھ کے احتشام نے تمہارے رشتے کا فیصلہ کیا تھا، بہت خاص سا احساس تھا۔ احتشام فیصلہ کر چکا تھا، جب آپ لوٹو گی تو میران اور آپ کا نکاح پڑھوا دے گا، وہ مطمئن تھا، اس نے میران کو اچھے سے پرکھا تھا، کوئی عیب اس شخص میں موجود نہیں تھا جسے بنیاد بنا کر شنواری رشتے سے انکار کرتا۔ اس قدر وہ تمہاری حفاظت کر رہا تھا کہ احتشام اس کی پیشکش پہ راضی ہو گیا۔ میران جب آخری بار اس سے ملنے آیا تھا تو احتشام نے اپنا یہ فیصلہ بھی بتا دیا تھا، جو سن کر میران بہت خوش تھا، اور اس ملاقات میں وہ خود بھی شامل تھا۔ ہر بات سے پردہ اٹھانے کے بعد انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، وہ خوب آنسو بے مول کرنے لگی، اس نے مٹھی سر پہ کئی بار ماری، پھر شدت سے رونا آیا۔ آپ کو اب تو یقین آ گیا ہوگا، سائیں سچ کہہ رہے تھے، ان کی خوشی آپ سے منسلک ہے، انہیں ان کی خوشی لوٹا دے، وہ زندہ لاش بن گئے ہیں، ہم سے دیکھا نہیں جاتا، اندر ہی اندر وہ ختم ہو رہے ہیں۔ عزیز بڑے دل سے التجا کرتے بولا۔ شمس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تو وہ میران کو اس طرح اس قدر سنجیدہ دیکھ نہیں پا رہا تھا، بلکہ بنگلے کا کوئی بھی ملازم۔ اس نے عزیز سے بات کی تھی، وہ میڈم سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ عزیز نے اسے بتایا کہ وہ میران سے بے حد بدگمان ہیں، انہیں سچ پتا ہونا چاہیے، پر ایسا کوئی جس کی بات پہ وہ یقین کریں۔ اس وقت شمس کو شنواری کے کسی دوست کا خیال آیا تھا، فیکٹری میں اسے ساتھ دیکھا تھا، بس پھر شمس نے میاں حسن کو ڈھونڈ نکالا اور انہیں گواہ کے طور پہ رمائزہ کے پاس لے آئے تھے۔ بچے، تم چھوٹے سائیں کے ساتھ غلط کر رہی ہو، محبت کرتے ہیں وہ تم سے، حلیمہ نے بڑی شفقت سے کہا، پر وہ کسی کی سن کہاں رہی تھی، اس کا دماغ تو میران پہ اٹک گیا تھا۔ وہ بے قصور تھا، ہاں وہ بے قصور تھا، کس بات کی اس نے اسے معافی دی تھی؟ اس نے شنواری صاحب کی کتنی مدد کی، یہ سب تو اس نے بتایا ہی نہیں، بتا دیتا تو یقین کر لیتی وہ۔ اسے میاں حسن پہ بہت بھروسہ تھا، ایک وہی تھے جو اس کے بابا کے قریبی دوست تھے،
वो समझ गई थी कि उनकी कही हर बात सच्ची है। उसे मियाँ हसन पर बहुत भरोसा था। एक वही शख्स थे जो उसके बाबा के करीबी दोस्त थे। वो समझ गई थी कि उनकी कही हर बात सच है। उसने बेदर्दी से आंसू पूंछे। वो गैर मरी नुक्ते पर निगाह जमाए हुए थी। सब अब उसकी कैफियत समझ चुके थे। उसके होंठ फिरफिराने लगे, लबों पे उसने उंगलियां जमा ली। वो होले होले लर्ज रही थी। शर्मिंदगी ने उसे घेर लिया। उसने कुछ नहीं किया। हलीमा भी, मैंने उसका यकीन नहीं किया। वो सफाइयाँ देता रह गया। वो बहुत तड़प रहा था। मैंने देखा था, फिर भी पत्थर दिल बनी रही। अल्लाह, चीख कर कहते हुए उसने सर हाथों में दे लिया। अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगी। ये सब क्या हो गया? मैंने उसे कितना बुरा भला कहा, कितनी बददुआएं। अपने सख्त लफ्ज उसे याद आने लगे। सब कुछ तो मेरान को उसने बोल दिया था, हत्ता कि उसके मरने तक की बद्दुआ दी थी। आपका दर्द हम समझ सकते हैं। उस वक्त आप शिनवारी की मौत के गम में थी और सच्चाई से नावाकफ थी। अजीज ने उसे भपक भपक कर रोता देखकर परेशानी से कहा। आज छुट्टी का दिन था तो मुराद आयशे को आइसक्रीम खिलाने के लिए निकला था। मुराद, रूमा को भी साथ ले चलते हैं। सफ़ीर भी इटली में है और अंकल आंटी भी बाहर कहीं गए हैं। मुराद को ड्राइविंग करते हुए देखकर उसने ख्वाहिश की। मुराद ने सर हिलाते हुए गाड़ी का रुख दमीर हाउस की जानिब कर लिया। वो वहाँ पहुँचे तो चौकीदार ने बताया कि रुमाइजा बीबी से मिलने कुछ लोग आए हैं। आयशे ने अचंभे से मुराद को देखा। मुराद के जहन में झमाका सा हुआ। वो फौरन अंदर भरा और आयशे उसके पीछे ही थी। ये सब क्यों आए हैं? लाउंज के पास कांच के दरवाजे से पहले ही इन दोनों के कदम रुक से गए। मुराद ने उसकी हैरत ज़दा शक्ल देखी और उसे होंठों पे उंगली रख कर उसे खामोश रहने की तलकीन की। वो चुपचाप उसके साथ एक तरफ को होके वहीं खड़ी थी। अंदर गुफ्तगू जारी थी और जैसे जैसे बातें क्लियर हुई, आयशे के जिस्म का खून नुचड़कर सारा चेहरे पे मुजतमा हो गया। उसने मुराद का बाजू सख्ती से पकड़ लिया था। वो यकटक सामने बैठे अजीज को देख रही थी। रुमाइजा, हलीमा भी और मियाँ हसन की उनकी जानिब पुश्त थी। रुमाइजा अपनी का मकली पत्थर दिली पे खूब रो रो कर मातम मना रही थी। आयशे की आंखें नमकीन पानी से लबरेज हो गई। उसने मुराद के सीने पे सर टका दिया। आई एम सॉरी मुराद, मुझे यकीन कर लेना चाहिए था। वो सिसक उठी। मुराद ने उसे सहारा दिया और उसके बाल सहला के उसे पीछे किया। अब अपनी दोस्त को संभालो। अब वो सच जान चुकी है। अपनी गलती पे उसे और ज़्यादा तकलीफ होगी। मुराद प्यार से उसे कहकर अंदर भरा। अजीज उसे देखकर घर भरा के खड़ा हो गया। मुराद उसी के पास चल कर आया। मेरान को पता है तुम लोग यहाँ आए हो? नहीं, तुम भी मत बताना प्लीज़। ये इल्तिजा नहीं थी, यक लफ्ज़ी बात थी। मुराद सर हिला कर रह गया। गजनफर और बतूल वापस आ चुके थे। पोर्च में उनकी गाड़ी रुकने की आवाज़ अंदर तक आई। अंदर जब वो दाखिल हुए तो उन सब को पाकर हैरान हुए। मियाँ हसन ने फ़ौरन अपना तारुफ करवाया, पर वो उन्हें हॉस्पिटल में एहतशाम शिनवारी के साथ देख चुके थे तो पहचान गए। हसन से तो वो बहुत अच्छे से मिले थे, बाकी अजीज़ अब्दुल शम्स को वो जानते पहचानते नहीं थे। हलीमा बी ने अपना हवाला दिया कि फार्म हाउस में रुमाइजा उन्हीं के पास थी। उन्होंने ही इसका ख्याल रखा था। रुमाइजा उनके साथ लगी रो रही थी। बतूल और गजनफर इतना अंदाज़ा लगा चुके थे वो इन खातून से काफ़ी अटैच है, इसलिए उनके हवाले से दिल में कोई गलत तासुर पैदा नहीं हुआ। अंकल, ये लोग मेरान की सच्चाई बताने आए हैं। इस पे जो गलत इल्ज़ाम लगाए गए उन्हें साफ करने, मुराद ने कहते हुए अजीज़ को इशारा किया, जिसने अलिफ से ये तक की सारी रुदा सुना दी। और दरमियान में हसन ने भी बात रखी थी। दोनों मियाँ बीवी ने हैरत अंगेज अंदाज में रुमाइजा को देखा। दोनों ही एक रिग्रेट में पड़ गए। कुछ देर बाद वो सख्ते से बाहर निकले। मेरान के हवाले से वो हैरान पहले ही थे, अब जाके एक तसल्ली का एहसास हुआ था। वो उसे एक अच्छा शख्स ही तसव्वुर करते थे। रुमाइजा के वाक़ये के बाद मेरान के बारे में उनकी राय बदली थी। अपनी भतीजी इनको उससे ज़्यादा अजीज थी। रुमाइजा में किसी का मजीद सामना करने की हिम्मत नहीं थी। उठ के अपना वजूद घसीटती कमरे में चली गई। सब उसे तकते ही रह गए। बतूल और गजनफर का दिल तेजी से धक धक कर रहा था। उनके भाई ने तो मेरान को रुमाइजा के लिए चुना था।
اب تو فیصلہ رمائزہ کا تھا، وہ کس کو چنتی ہے، جو اس کے ساتھ ہے یا وہ جس نے راہیں تو جدا کر لی پر پل پل اس کی یاد میں تڑپ رہا ہے۔ میاں حسن نے اپنا نمبر غضنفر کو دے دیا تھا تاکہ بعد میں آرام سے کانٹیکٹ کر لے۔ احتشام شنواری کے اپارٹمنٹ اور فیکٹری کی رقم انہوں نے لوٹانی بھی تھی جو ان کے پاس اب تک امانت کے طور پہ محفوظ تھی۔ آہستہ آہستہ سب چلے گئے، لاؤنج خالی ہو گیا، بس وہ چار رہ گئے تھے۔ عائشہ نے بطول کو کچن سے پانی لا کر دیا۔ غضنفر بھی پریشان سے اٹھ گئے۔ کسی پہ بہتان لگانا یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، غضنفر سوچو افکار میں گم بربرائے۔ یہ کام تو اس کے باپ نے ہی کیا ہے، آپ لوگ خود کو پریشان مت کریں۔ ایک وقت ایسا تھا میں بھی دھوکے میں میران کو غلط سمجھ رہا تھا۔ رمائزہ کو اس نے میرے ولیمے پہ سچ بتایا تھا پر اس نے یقین نہیں کیا۔ مراد ان کے ساتھ ہی صوفے پہ ٹک گیا۔ مجھے نہیں معلوم اس بارے میں کچھ، ورنہ میں خود بات چیت کرتا اور تحقیق کرتا۔ میری بھتیجی مجھ پہ بوجھ نہیں، پر میں اس کی زندگی کے بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگا کہ وہ میران کو دیکھ کر شاید پریشان ہو گئی ہے، پر اصل بات یہ تھی وہ دونوں میاں بیوی الجھ کے رہ گئے۔ کسی کے ساتھ بھی وہ ناانصافی کے حق میں نہیں تھے۔ غضنفر صاحب وہ کمرے میں بند ہے، کہیں کچھ کر نہ لے، پتہ نہیں کب تک اس کی زندگی میں سکون آئے گا، بطول نے خشک حلق پانی سے تر کرتے ہوئے کہا۔ مراد نے عائشہ کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم دیکھ لیں گے۔ مراد کے پیچھے ہی عائشہ اٹھ کے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عائشہ نے لاک پہ ہاتھ رکھا جہاں وہ توقع کر رہی تھی کہ دروازہ لاک ہوگا، پر تو توقع کے برعکس دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس کے کمرے میں کوئی کھڑکی موجود نہیں تھی۔ نائٹ بلب کی روشنی سے کمرہ نیم تاریک تھا۔ ان دونوں نے کمرے میں نظر گھمائی تو وہ بیڈ کے آگے بچھے کاؤچ سے پشت ٹکائے فرش پہ بیٹھی تھی۔ نگاہوں کا مرکز سامنے کی دیوار تھی۔ خشک لب ادھ کھلے تھے، رونے کے باعث حلق میں کانٹے ابھر آئے۔ اسے دیکھ کے عائشہ کا دل کٹ کے رہ گیا۔ عائشہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کے پاس آئی۔ مراد جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ وہ فارمل ڈریسنگ میں تھا، نیوی بلو شرٹ کے ساتھ نیلی جینز پہنی تھی، ماتھے پہ بال ڈھلک رہے تھے، ہاتھ میں رسٹ واچ موجود تھی۔ ان دونوں کی آہٹ پہ رمائزہ نے چہرہ اٹھایا۔ آنسوؤں سے لبالب آنکھیں دیکھ کر عائشہ پریشان ہو گئی۔ کتنا ظلم کرتی ہوئی ان آنکھوں پر، کچھ تو رحم کرو اپنی حالت پہ۔ عائشہ نے اس کے گرد شانے پھیلا کر کہا، میں بہت بری ہوں عائشہ، بہت بری۔ چلی جاؤ تم، کہیں میری منحوسیت تمہیں نہ لگ جائے۔ مجھ سے ہر چیز دور چلی جاتی ہے یا میں قدر نہیں کرتی۔ وہ کہتا رہ گیا کہ میں گناہ گار، مجھ سے ہر چیز دور چلی جاتی ہے یا میں قدر نہیں کرتی۔ وہ کہتا رہ گیا کہ بے گناہ ہے، پر میں، لفظ منہ میں دم توڑ گئے۔ بھپکتے ہوئے اس نے مٹھی بھینچ کر سر پہ ماری۔ اس کی الٹی سیدھی بکواس سن کر عائشہ گرم ہوئی۔ فضول بکواس مت کرو، سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تمہاری عقل پہ پردہ پڑا تھا، اب ہٹ گیا، تم معافی مانگ لینا، وہ معاف کر دے گا۔ بدگمان میں بھی اس سے بہت تھی، میں بھی اپنے رویے کی معافی مانگوں گی۔ وہ اسے پچکارنے لگی۔ رونے کے درمیان ہچکی لیتے اس نے سر اٹھایا اور بازو عائشہ کے گلے میں ڈال کر اسے سختی سے خود میں بھینچا۔ کس منہ سے معافی مانگوں گی؟ بہت غلط کیا ہے میں نے اس کے ساتھ۔ ایک وہی تو میرا رہبر، میرا محافظ تھا، اسی پہ شک کیا، دنیا کی باتوں میں آ گئی، سچ جاننے کے بعد بھی اس کا یقین نہیں کیا۔ اتنی بدگمان ہو گئی اس سے میں۔ اس کے آغوش میں وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح پھرپھرا رہی تھی۔ مراد کی آنکھوں کے آرز بھیگ سے گئے۔ اتنی شدت، کیا اسے میران سے محبت تھی؟ مراد اور عائشہ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے تڑپتے دیکھ لیا تھا۔ رمائزہ سنبھالو خود کو، تمہیں سچ اس لیے تو نہیں بتایا کہ اپنی حالت خراب کر کے بیٹھ جاؤ، مراد نے اسے تسلی دیتے کہا۔ مراد بھائی میں کیا کروں تو، میں اتنی پتھر دل نہیں تو اس کے معاملے میں کیسے ہو گئی؟ میں اسے ڈیزرو کرتی ہوں بھی نہیں۔ اچھا ہوا اس نے الگ راہ کر لی، میں اس کے قابل نہیں ہوں، ہمیشہ اسے تکلیف دیتی ہوں۔ وہ سب کا احساس کرتا ہے اور میں نے اسی کا احساس نہیں کیا، اس کی ایک نہیں سنی۔ وہ مر رہی تھی، بلک بلک کے روتی چلی گئی۔ پچھتاوے کا احساس بڑا جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ جو محبت اس نے نفرت کے پیچھے چھپا لی تھی، اب وہی اسے کوڑے سے مار رہی تھی۔ اپنی ہی باتیں اسے یاد آ رہی تھی کہ محبت پہ تو یقین کیا جاتا ہے، معاف کیا جاتا ہے، بھروسہ کیا جاتا ہے، تو کیا اس کی محبت پہ یہ سب عائد نہیں تھا؟
चंद गलतियां हम इंसानों से होती हैं और हम इंसान ही उन्हें दुरुस्त करते हैं। अब उठो, शाबाश, पेपर की तैयारी करो। तुमने कर ली? कितने पेपर रह गए तुम लोगों के? मुराद ने उसके सर पे हाथ रखा। आयशा ने रुमाइजा के मुंह पे चिस्पा भीगे बाल हटा के पीछे किए। वो पसीना पसीना हो रही थी, रोने से मुंह की राल तक बाहर निकल आई। बस 2 पेपर्स रह गए, इसी हफ्ते में मुकम्मल हो जाएंगे। आयशा ने उठकर ड्रेसिंग से टिश्यू उठाकर लाते हुए जवाब दिया। उसका चेहरा साफ करके टिश्यू डस्टबिन में फेंका। वो दबी दबी आवाज़ में सिसक रही थी। मैं इसके पास रुक जाऊं? आप रात में मुझे लेने आ जाइएगा, और पेपर की तैयारी भी तो तकरीबन मेरी और इसकी हो चुकी है। आयशा ने मुराद को देखकर पूछा तो वो सर हिला के उठ खड़ा हुआ। ख्याल रखना इसका, नरमी से मुराद ने आयशा को कहा और रुमाइजा की तरफ निगाह की। और तुम अब रोना नहीं, सुकून से एग्जाम्स दो, फिर देखते हैं क्या करना है। तब तक सफ़ीर भी आ जाएगा। वो बड़े भाइयों की तरह रोबदार अंदाज में तलकीन करते बोला। आयशा मुस्कुरा दी। रूमा ने सहम कर सर हिलाया तो मुराद के लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। आयशा उठ के उसके पास दरवाजे तक गई। सॉरी, मुझे पता है बहुत दिनों बाद आपको छुट्टी मिली थी, उसने शर्मिंदा होकर कहा। दोनों ने तय किया था आज बाहर घूमने फिरेंगे, और आयशा ने रुमाइजा को भी साथ ले चलने का इरादा कर लिया था। वो तो अच्छा ही हुआ वो लोग यहाँ आ गए। खैर है, फिर कभी 10 बजे आऊँगा लेने। एक नज़र रुमाइजा के साकत वजूद पर डालकर उसने आयशा के माथे पे लब रखे। आयशा की आंखें फैल गई। जब तक कुछ समझ कर गुस्सा करती वो जा चुका था। उसने झट पलट कर रुमाइजा को देखा जो नम आंखों से मुस्कुरा रही थी। आयशा शर्मिंदा सी हो गई। हंसो मत, तुम्हारा भी वक्त आएगा, आयशा ने झींप मटाते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा। उसने सोच लिया था अब रुमाइजा को रोने नहीं देगी। वो बहुत रो चुकी थी। सच जानकर अब वक्त फैसले का आ गया था। दाइम नेमल को साथ लेकर शॉपिंग सेंटर आया हुआ था। एक शॉप से वो बाहर निकले तो दाइम ने उसे मुखातिब किया। नेमल जो इर्द गिर्द आउटलेट्स के शीशों के पीछे डमी में मौजूद कपड़े देखने में मसरूफ थी, उसकी आवाज़ पे चौंक कर उसकी जानिब पलटी। दाइम ने एक हाथ में 3-4 शॉपिंग बैग्स थामे हुए थे और दूसरे में गाड़ी की चाबी घुमा रहा था। 2 घंटे हो गए हैं तुम्हारे साथ खवार होते होते। ये लेडीज़ को शॉपिंग में इतनी देर क्यों लगती है? आज पता चल गया। फूड कोर्ट चलो, पहले कुछ खा लेते हैं। चल चल कर अब उसके अंदाज से थकान महसूस हो रही थी। बस अभी से थक गए, शादी के बाद क्या होगा फिर? आंखों की पुतलियां निचा कर उसने कहा, तुम अपनी सास के साथ जाना शॉपिंग पे। वो सरेंडर कर देने वाले अंदाज में गोया हुआ। आपका पूरा क्रेडिट कार्ड खाली करके आया करूंगी, वो मसक कर कहती उसके साथ फूड कोर्ट की जानिब लिफ्ट के जरिए ऊपर वाले मॉल पे जाने लगी। एक साइड पे खाली बेंच देखकर वो दोनों अपना सामान रखकर वहीं बैठ गए। जी मैडम, क्या लेकर आऊं? बेरा फौरन चलाया। भाई, यहाँ के गोलगप्पे मज़े के होते हैं। बेरे ने अजीब तासुर से उस लड़की को देखा। दाएं मोबाइल चेक करते हुए मुस्कुराया था। भाई, एक गोलगप्पे की प्लेट काट दो, 2 सैंडविचेस और एक कॉफ़ी। दाइम ने हाथ के इशारे से कहा। बेरा ऑर्डर नोट करके वापस मुड़ गया। मुझे निकाह की तुक समझ नहीं आ रही, हम रुखसती भी तो उसी वक्त साथ कर सकते थे ना? दाइम ने मोबाइल टेबल पे रख कर पीठ कुर्सी की पुश्त से टका ली और बेकरारी से बोला। नेमल ने शिकने माथे पे जमा किए घूर के उसे देखा। अब ज़्यादा फ्री ना हो, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, और मैं 2 माह से ज़्यादा मज़ीद सब्र नहीं करूँगा। तुम्हारी स्टडीज़ चल रही होती तो एक अलग बात होती, उसने हतमी अंदाज में कहकर फूड कोर्ट में निगाह दौड़ाई। पर नेमल ने मुजम्मत करना चाही। दाइम ने टोक दिया। इट्स फाइनल, नो मोर आर्गूमेंट्स। उसने पहले से ही तहैया कर लिया था कि आज नेमल को रुखसती के लिए मना कर रहेगा, और इसी वजह से वो खूब उसके साथ 2 घंटे से खवार हो रहा था। बहुत बुरे हैं आप लोग, अपनी बीवियों के लिए क्या कुछ नहीं करते। आप ज़रा सा सब्र नहीं कर सकते क्या? और इतने बेदिली से शॉपिंग करवा रहे हैं जैसे एहसान कर रहे हैं। मैं भाई के साथ आती ना तो वो बोलते, मेरी बहन तुम 6 घंटे भी लगाओ, मुझे कोई मसला नहीं। वो नाराज़गी का इजहार करते हुए गुस्सा हो रही थी। दाइम के माथे पे अनगिनत बल पड़े। तुफ है, एएसपी के पास बड़ा टाइम है, वो सोच ही सका। जुबान पे लाकर अपनी शामत तो बुलवानी नहीं थी। अच्छा, ऐसा कितनी बार उसने कहा है? वो हैरत छुपाए बगैर बोला। एक भी बार नहीं, मैं तो सज्जल आपी या मोम के साथ शॉपिंग करती हूँ। मैं तो बस आपको एक बात बता रही हूँ कि भाई इतने अच्छे हैं। उसकी बात सुनकर दाइम ने सांस भर के उसे देखा। ये वही भाई है जो तुम्हारे और मेरे रिश्ते के खिलाफ था। दाइम ने जता कर चोट की। नेमल ने आंखें फाड़ के उसे देखा। व्हाट डू यू मीन? आप मुझे ताना मार रहे हैं? सुने,
वो मेरे भाई हैं। हर तरह से जांच पड़ताल करके उन्होंने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया। किसी भी अरे गहरे नथु गहरे के साथ निकाह पढ़वा कर सर से बोझ उतारने वालों में से नहीं है। थोड़ी गलत फहमी थी जो बरवक्त दूर हो गई। वो मुंह बनाकर एक तरफ कर गई। भाई के खिलाफ एक लफ्ज वो सुनने को तैयार नहीं थी। दाइम मुस्कुराए बिना ना रह सका। निगाहें उसके मनमोहने चेहरे पे मरकूज थी। बाल कैचर से आजाद पंखे की हवा से चेहरे को छू रहे थे। लबों पे लाली मौजूद थी और हाथ की उंगली में दाइम की गिफ्ट की अंगूठी वो पहने हुए थी। वही हाथ उसने थोड़ी के नीचे टकाया हुआ था। बस नहीं कहता साले साहिब को कुछ। तुम ऐसे मुंह तो मत फैलाओ, कसम से बिल्कुल मासूम नहीं लगती। इस तरह आंखों में शरारत लिए उसने छेड़ा। पहाड़ी बकरे आप भी अच्छे नहीं लगते, फजूल के टेंट्रम्स दिखाते हुए। दाइम यकदम उसके लकब पे हक्का बक्का सा रह गया। हाँ, वो उसके लूमरी कहने का हिसाब बराबर कर गई थी। मेरान शाम में बंगले पहुंचा। उसे जुल्फकार के दस्तखत की ज़रूरत थी और कुछ ज़रूरी बात भी करनी थी इलेक्शन के मुतल्लक। बाप थे वो उसके। उसे उनकी कमी महसूस हो रही थी। अपने कमरे में उसने कुछ देर के जाए या नहीं, फिर हिम्मत करके कमरे से बाहर निकल गया और सीढ़ियां उतरने लगा। उसे अंदाज़ा था जुल्फकार जा को अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा और हकीकत भी यही थी। वो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाए बैठे थे। छोटे साईं, बड़े साईं तो यहाँ नहीं हैं। मुलाजिम ने उसे सीढ़ियों से नीचे उतर के पिलर के पास है राहदारी में जुल्फकार के कमरे की तरफ जाते देखा तो बोला। मेरान के माथे के दरमियान बल फैल गए। कहाँ गए हैं? भूमे उचकाकर उसने पूछा। पता नहीं, पर शम्स के साथ ही गए हैं। मुलाजिम हाथ बांधे खड़ा था। मेरान ने सर हिलाया तो पलट गया। मेरान ने अपनी लाइब्रेरी का रुख किया। जुल्फकार के ख्यालात उसने झटके थे। वो उनसे नफरत कर नहीं पाता था। उनके लिए बस उसका दिल उचाट हो गया था। लाइब्रेरी में खिड़कियों से रोशनी आ रही थी। उसने अंदर दूसरे रूम की जानिब कदम बढ़ा दिए। मामूल बन गया था इस कमरे में आना और इस पेंटिंग को देखना। उसने ये मुकम्मल करवा ली थी। वो ये खुद नहीं बना रहा था, किसी जान पहचान के आर्टिस्ट से उसने ये बनवाई थी, जो यहाँ आकर ही उसे उसके सामने बनाता था। पहले तो वो बड़े शीशों की दीवार की जानिब आया, बाहर बाग में झांका। शाम का वक्त, माली घास की कटाई कर रहा था और मुलाजिम बाहर चाय पीते हुए हंस बोल रहे थे। उसने पर्दा डाल दिया, पलटकर अपनी टेबल तक आया जिसके पास ही स्टैंड खड़ा था और लाल रेशम कपड़ा उस पर ढका हुआ था। उसने हाथ बढ़ा के कपड़ा हटाकर काउच पे रख दिया। मुबहम सी जख्मी मुस्कुराहट को होंठों ने छुआ। आंखों के आरिस पे नमी आ गई। वो नमी उसने अंदर उतार के सांस खारिज की। वो सियासी सरगर्मियों में कदरे मसरूफ हो चुका था। इलेक्शन से पहले का मुल्क में शोर बरपा था। वो पहली बार इलेक्शन लड़ने के लिए पुरजोश भी था। उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ मुल्क के लिए जीना था। फिर एक दिन रुमाइजा ज़िंदगी में आ गई और फिर उसे लगा अब उसे खुद के लिए भी जीना होगा और वो जीने लगा था। उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया था और फिर वो दूर चली गई। सब खत्म हो गया। ज़िंदगी मज़ीद घुटन ज़दा हो गई। वो मोहब्बत में खाए ज़ख्मों की वजह से मुल्क के लिए जो उस पर फ़राइज़ लागू थे उन्हें तर्क नहीं कर सकता था। खुद को उसी तरफ मसरूफ़ कर दिया। उसकी ज़ात मोहब्बत और वतन के दरमियान थी ही कहाँ। वो दुनिया की दौलत अपने पास रखता था, पर मोहब्बत का क्या, जो ना मिलने पे ख़रीदी भी नहीं जा सकती। और भला मोहब्बत की सौदागरी भी कहीं होती है? उसने की भी नहीं थी। फिर भी दुनिया के जहाँ के इल्ज़ाम उसकी मोहब्बत पे लगे थे। मेरान जा की मोहब्बत को दागदार कर दिया गया था। वो इब्तदा में तो एक अनजाने में ख़ता कर चुका था, फिर तकब्बर में तौबा कर ली, फिर सब ठीक करना चाहा, सब ठीक होने लगा और फिर रेत की तरह सब बिखर गया। जो जुर्म उसने किया ही नहीं उसकी सज़ा काट रहा था। हाथ बढ़ा के उसने पूरों से पेंटिंग को छुआ। उसे दम घुटता हुआ महसूस हुआ तो झटके पीछे हटाकर तेज़ धड़कन के साथ तेज़ी से बाहर निकल गया। वो याद आती तो उसकी बेएतबारी भी याद आने लगती और फिर उसका सफ़ीर से शादी का फ़ैसला जो उसे निचोड़ के रख देता था। उसे लगता था वो अगली सांस नहीं ले पाएगा।